फोर ते तुहाडा एक बारी फिर स्वागत है और बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। गुफ्तगू गलबात चल रही है राजपाल सिंह बोपारा वीर जी हुणां दे नाल और तुसीं देख रहे हो कि वो बड़े मध्यम चाल चलन वाले बड़े ठंडे सुभाਅ दे ने। इस करके तुहानूं भी अपनी चाल थोड़ी मध्यम करके इस पोइट्री नूं फील करना पेगा, क्योंकि ये फीलिंग दी गल है और जो फीलिंग दी गल है उदों एकांत की गल है, आपस की गल है। नहीं तो आपां नूं पता है कि गुआचन वास्ते संसार बहुत वड्डा है। और बड़ा प्यारा एक शेर है ना कि फिर खो ना जाए हम कभी दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। कदे कदे इहो जिहा मौका हुंदा है कि इस किस्म दीआं रूहां साडे कोल बैठ जान, क्योंकि इन्हां नूं कोई लोड़ नहीं, इन्हों कोई लोड़ नहीं किसी लालच की, किसी रुतबे की, किसी अगे जाने वास्ते, किसी झूठे मूठे आडंबर की। ये अपने आप मस्त लोग ने। इन्हां दी मस्ती दे विच सगों असीं इन्हां नूं छेड़ के खलल पा दिंदे हां। सो एनीवे थोड़ा जिहा मैं खलल जरूर पाया है, लेकिन जो कुछ वापस आ रहा है वो तुसीं सारे उस चीज़ नाल सरशार हो रहे होंगे। प्रवास की गल की है, हुण परदेस की गल की है, मैं मुखातिब होनी हाँ। उस तो पहले एक शेर मैनूं याद आ रहा है कैफी आज़मी दा। कहंदे ने कि गुरबत की ठंडी छाँव में याद आई उसकी धूप, गुरबत की ठंडी छाँव में याद आई उसकी धूप, कदरे वतन हुई हमें तरके वतन के बाद। सो कदर भी उदों पैंदी है जदों चीज़ साडे हत्थों चली जाती है। पर एनीवे जीरो तो फिर हीरो बनना और हीरो तो जीरो बनना है जिंदगी का एक चक्र है, एक चक्रव्यूह है, एक पहिया है। कोई फर्क नहीं पैंदा ऐसे इंसानों नूं जिहड़े जिंदगी नूं दूरों देखते रहते हैं। मैं दोबारा मुखातिब होनी वीर जी दे नाल। तुहाडा वीर जी फिर एक बार स्वागत है P24 दे उत्ते। असीं बड़े खुश हाँ तुहाडीआं प्यारियां प्यारियां बड़ियां गहरियां और बड़ियां जिवें ना एक नदी वगदी है। एक तो हुंदा ना कोई झरना वगदा है, एक हुंदी है नदी हल्की हल्की रफ्तार। सो आई फील दैट कि तुहाडी कविता तुहाडा साथ जिद्दां एक हल्का हल्का बहन वाला पानी और हल्की हल्की हवा का एहसास होवे। मेहरबानी जी। मैं इस तो बाद हुण मैनूं समझ नहीं आ रहा मैं की कहां। सो इस तो कहना की है, तुसीं अपनी नज़म सुनाओ जी कोई। ओके जरूर जरूर। तुसीं पिछले प्रोग्राम दे विच भी मेरे नाल मतलब हाँ जी धक्का किया, पर एनीवे अज मैं सोच के आई सी कि हो सकता है फिर वो घटना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो जरूरी है जी। मैं प्रिपेयर मैं ज़्यादा तुहाडा वक्त नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुहानूं सुनना तुहाडी गलबात नूं दिल ते उतारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं तुहानूं पिछले 10-15 साल तो तुहाडे नाल मेरा साथ रहा और तुहाडी हर गल दा इन्ना वड्डा मीनिंग हुंदा है। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं अपनी मतलब ज़्यादा बोल के मैं वो ख़राब नहीं करना चाहती। पर एनीवे तुसीं क्या है मैं 4 शेर पेश करांगी ज़रूर। बहुत पुरानी मेरी एक गज़ल के कुछ शेर ने जिन्हें को मैनूं याद ने। वो है कि नफ़रतों की बला से डरते हैं, नफ़रतों की बला से डरते हैं लोग, खूनी फ़िज़ा से डरते हैं। गुड। जाने ये वक्त कब बदल जाए, हाँ जाने ये वक्त कब बदल जाए, वक्त की हर अदा से डरते हैं। बहुत सुने जी। राइट। सो जाने ये वक्त कब बदल जाए, वक्त की हर अदा से डरते हैं। और दुश्मनों में कहाँ ये जुर्रत है, दुश्मनों में कहाँ ये जुर्रत है, दोस्तों की दगा से डरते हैं। बिल्कुल ठीक है। बड़ी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਗੌਤੀ ਕਿੱਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਭਗੌਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਭਲਾ ਹੋ। राइट। सो दुश्मनों में कहाँ ये जुर्रत है, दोस्तों की दगा से डरते हैं। और इदा मकता है कि ऐब देखें किसी के क्या कुलजीत, ऐब देखें किसी के क्या कुलजीत, वो जो अपनी खता से डरते हैं, वो जो अपनी खता से डरते हैं। बहुत सुना, शुक्रिया बहुत बहुत तुहाडा। सो हुण तुसीं प्लीज़ कैनेडा दे विच आप पहुँच चुके हो। इत्थों दी तलक मिठियां जिस तरह दी भी यादां भावनावां पैदा होईयां अखरां विच आईयां, सानूं उहदे नाल थोड़ा जिहा रूबरू कराओ। मेरी एक होर नज़म है जी। भरम करम ते धर्म, भरम करम करम ते धर्म, धर्म तिन्नां दी डेफिनेशन है तुहाडे कोल। हाँ जी। ये मेरे क्योंकि मेरे अपने निजी विचार ने, मतलब कि जे थोड़ी ओरिजिनल नहीं है। देखो थेरी कित्थों बनिया ने, हाँ जी, किसी दे निजी विचार रिपीटेडली वो प्रमाणित होए और प्रवान चढ़े समाज दे नाल ते वो फिर सिद्धांत बन जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हर दुनिया दे विच जो भी चीज़ है ना, हाँ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਉਬਲਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਮ, ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸਾੜਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਆ, ਹਾਂ, ਕਰਮ ਵੀ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੱਗੀ ਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀ ਟੂ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਰਮ, ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ, ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕੈਨੀਕਲ, ਇਟਸ ਸੋ ਮੈਕੈਨੀਕਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਹਾਂ, ਗਹਿਰਾਈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਂ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਜਨਮ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ। ਆਹੋ, ਫਿਰ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀ ਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਮਾਈਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਪੱਬ ਧਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਈਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਮੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਮਮੇਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਮ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ MA ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਵਭੂਤੀ ਨੂੰ। ਭਵਭੂਤੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉੱਤਰ ਰਾਮਚਰਿਤਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਰਾਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦੰਡਕਾਰण्य ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਮਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਸਤੀ, ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕਾਗਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਗੇ ਮੀ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਵੜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਸਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਭਾਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਮ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਪ ਕੁਹਾਸਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਟਕੇ ਸਿਰ,
ਟਕੇ ਸੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕੇ ਸੇਰ। ਟਕਾ ਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਟ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਪ ਕੋ ਹਾਸਾ को हासा। जबरदस्त, वाह भाई वाह। हाँ, इरशाद। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਪੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ? ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ 4 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਰੇ, ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਰੇ ਬਾਰੇ? ਓਏ ਹੋਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਡੱਬ 'ਚ ਅੜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਧੀਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੰਖਾਂ ਜਾਂ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ, ਸੰਖਾਂ ਜਾਂ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘਟ ਗਏ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਕਰਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕਿ ਸੰਖਾਂ ਜਾਂ ਟੱਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਘਟ ਗਏ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਕਰਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿਆੜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी जी नज़म, और मेरा ख्याल है कि समाज दे हर पद्धर दे निज़ाम वाल जिहड़ा तुसीं इशारा किया है, वो अपने आप च बहुत वड्डी डिस्कशन का विषय है। भावें वो शंखां की गल है, भावें टल्लां की गल है, भावें सियासत की गल है, भावें उस टाइम मंडी की गल है, और भावें परिवारक जिहड़ी खुशी है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਫਤਾ ਭਰ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ
ਔਖਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਵੇਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਕੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਖਰੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਅਨਪਲਾਨਡ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-5 8-8 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਨਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੋਂ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਗੌਤੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਸੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਜਿਹ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਦੇ, ਖਰੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਮ ਜ਼ਰਫ से पीने का तकाजा नहीं अच्छा, मुंसिफ से भी इंसाफ का सौदा नहीं अच्छा, इस दौर के हालात बताते हैं ये कुलजीत, इस दौर के रहबर पे भरोसा नहीं अच्छा। बहुत सोहने सिरे दिलाती गल तो समझ। चल थैंक यू। सो पर फिर भी मैं पॉजिटिव बहुत रहनी हूँ, नहीं उस तो बिना चारा नहीं। मैं फिर यही कहनी हाँ कि जहाँ खुलूस नहीं है वहाँ की बात ना कर, यकीन खुद पे अगर है गुमा की बात ना कर, नई उमंग से चल अपना काफिला लेकर, जो थक चुका है अब उस कारवां की बात ना कर। बिल्कुल ठीक है। मैं मैनू बड़ी आस है कि ਆਪਾਂ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੌਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੜਪ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਕਹ ਸ਼ਲੋਕਤਵਮ ਆਗਤः। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਰੁਣਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਤੜਪ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਮ ਤਵਮ ਅਗਮ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ ਸਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬਹੇਲੀਏ, ਤੁਝੇ ਸੈਂਕੜੋं ਜਨਮों तक शांति ना मिले। यत क्रौंच मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम। तू सिर्फ एक अपनी कामना पूरी करने वास्ते जोड़े चों एक नूं जानो मार दिता। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਈ ਬੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋਕਹ ਸ਼ਲੋਕਤਮ ਆਗਤः, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਕਾ ਹੱਦ ਸੇ बढ़ता है ना, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆਪ ਜਲਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਕਨੂਸ, ਕਥਾ ਕਕਨੂਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਪ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤੜਪ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ PTN 24 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।